Hello students. So it's a continuation of the discussion on counting of microstates by considering the phase space volume. So we have so far discussed that the classical phase space for a single particle moving in one dimensional is two dimensional. One coordinate for the position and other coordinate for the momentum. So for a single particle moving in one dimensional, the phase space will be two dimensional because you need to have say x and px. For single particle moving in two dimensional, of course the phase space will be four dimensional because we need to have two coordinates and two corresponding momenta x, y, px, py. And for the single particle moving in three dimensional, the phase space will be six dimensional. X, Y, Z, Px, Py, Pz will be the axis. So we have seen that for an n particle system, the phase space will be a six dimensional space. And the state of any given physical system, it will be represented by a unique point in the phase space. So let's consider a physical system now. So we are considering a physical system, say a gaseous system of n identical particles moving freely inside the system. So let's say that the macro state of the system be described by the parameters n, v and e. Means we are considering an isolated system whose macro state is n, v, e, which means that there are n particles altogether in the system which occupies a total volume V and they share a total energy E. So that is the thing. Now for a given macro state of a system, you know there are a large number of microstates as the position and momentum coordinate of the particles are changing continuously with the time, okay, continuously with the evolution of the time, the position of particles may change, the momentum of particles may change. And you know why they are changing? Because these particles are in random zigzag motion within the container. You can just recall the mental picture of kinetic theory of gases theory, where particles are in constant zigzag motion. So the particles position of course is changing every instant. Okay, it's not only one particle, every particle will be in motion, and the position of each and every particle in the system will be undergoing continuous change with the evolution of time. Not only that, okay, during the motion of these particles inside the given volume, they will be always undergoing constant collisions. Okay, a number of collisions may happen, and during collision they will exchange both energy and momentum. So the velocities may change, the momentum may change. So the position as well as momentum of particles of the system are going on changing from instant to instant. So what's the meaning? The meaning is that in the same macro state, even though the number of particles, the volume and the total energy of the particle remains constant for an isolated system, from instant to instant, the micro state of the system, which is expressed in terms of the position and momentum of all the particles of the system, will be going on changing, right? So in the phase space language, you can see that in the phase space language, suppose this is a six-dimensional phase space. Okay, so we have got the Q and P. I'm only drawing two representative axes here, but remember there are how many? 3n Q axis and 3n position and 3n momentum axis. So this is a QP space. So which is six-dimensional. So what happens is that maybe at a given time this point represents what? The micro state of the system, and maybe at the next instant, okay, the position and momentum of the particle may change. Maybe okay, the micro state may be shifting to some other point, say here, and maybe the next instant the micro state is here, maybe the next instant the micro state is here. So the micro state of the system will be going on changing. So the phase point will be going on changing within the accessible region of the phase space. Okay, now what we have to do is what is our intention is to we have to calculate what are the okay altogether what is the
total number of such accessible microstates. How many such microstates the system can have with the passage of time, which we called as what? The multiplicity omega. Okay, so our aim is to calculate the omega from the idea of phase space. So for that, what we do is that on the right side of the screen, I think you can just see the phase space is given. Okay, so where I have taken the two-dimensional phase space for a single particle moving in along x direction, you can say that the phase space is two-dimensional. So let's say that this is the x coordinate along x-axis, okay, and along the y-axis I have taken the momentum coordinate. So let's say that this is px. Okay, so what is usually done is that in the classical case, we will be dividing the phase space into what are known as cells. The phase space is divided into small regions, what are known as what? Cells. It's just like a graph paper. Okay, so you divide the given area into equally spaced regions, which we call as what? Cells. Okay, so in the two-dimensional case, the cell will be having some area. So we can see that some particular cell has been shaded here. Okay, and what is the special about this particular cell is that the width of the cell in terms of what you can say, the width of the cell in terms of the position, and in terms of the momentum. Okay, they are actually see this one, see there is something wrong with the marking here. So this particular width represents what? The position. Okay, so means the particle will be anywhere in between these two extremes. So means the system will be anywhere, okay, in between these two extremes. So let's say that this is something what is known as delta x. So you forget about this particular thing. Okay, so this is delta x, and correspondingly the particle's momentum will be lying between say that these 2 points. So we'll say that this is what? Delta px. So you have got delta x and delta px here. Okay, so the area of this particular cell will be equal to delta x. Okay, so the area is equal to delta x times delta px. Instead of delta x, I have used here delta q, because q is the generalized coordinate, where here we have taken up this what? X, so it can be even q. So delta q into delta p. So what is what taken here? So this particular cell will be having an area, and I hope you remember in the previous session I told you an area, two-dimensional area can be considered as a general case of volume. Okay, so it's an area can be considered as two-dimensional volume. So we'll see that the volume of this particular cell is equal to the dq into dp, or dx into dpx. Okay, and that will be equal to say some constant h naught. Okay, I'm calling that one by some constant h naught now. Okay, where h naught is some parameter, right? So that will be the volume. Now, see, the question is that the state of the system in classical mechanics, we have seen that the state of the system in classical mechanics can be described by specifying the particular cell of the phase space in which the position and momenta of the system are found. Okay, classical mechanics ഏത് സെല്ലിലാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെല്ലിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഏത് സെല്ലിലാണുള്ളത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ഓർ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഏത് സെല്ലിലാണ് ഈ ബോഡിയുടെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വി ആർ ഏബിൾ ടു സേ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ഇനി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രിസൈസ്ലി? അതിനോട് എന്തായിരിക്കണം? ഈ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലയോ? ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിലാണ്, നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണെന്ന് കരുതുക. ഞാൻ ഈ സെല്ലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സെല്ലിനൊരു നിശ്ചിത വലിപ്പമുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ സെല്ലിന് നിശ്ചിത വോളിയം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദ ഫേസ് പോയിന്റ് ഇതാവാം, ദ ഫേസ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആവാം, ഫേസ് പോയിന്റ് എവിടെ വേണേലും ആവാം. മീൻസ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് കൃത്യത ഇല്ലാണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്മോളർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ, ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി, ഓക്കെ, സോ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലേ? ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഫേസ് സ്പേസിനെ എത്രത്തോളം ചെറിയ ഫേസ് സെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദ സ്മോളർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ, ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫേസ് സ്പേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെല്ലുകളുടെ സൈസ് എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലി നമുക്ക് ഈ H0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തും ആവാം, അല്ലേ? ക്ലാസിക്കലി എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കൃത്യതയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ പരിമിതിയുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം the microscopic particles are, we know that microscopic particles are obeying quantum rules, അല്ലേ? പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ലേറ്റർ വി നോ ദാറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് എ സെമി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയാണ്. ബട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റെസ്ട്രിക്ട്സ്, by principle of uncertainty, okay, by the uncertainty principle, that the delta x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല, 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ടെൻ ടു 0. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്, സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇതിനെ വളരെ വളരെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ? ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? h cross by 2. That is our idea. By uncertainty principle, you know that the product of position and the corresponding conjugate momentum, it should be okay, of the order of, നമുക്ക് greater than or equal to എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിന് നമുക്കറിയാം it is of the order of what, some h cross, അല്ലേ? h cross by 2 എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്, h cross. Okay, or we can say that it should be of the order of slightly h. If I just forget about what that 2 pi and 4 pi and all, so I can say the power, it's it's of the order of 10 raised to minus 34. So dividing by some 4 pi won't make much difference, in the order, right? So we can say that roughly delta x and delta px എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് h വരെ താഴാം. ഇതിനേക്കാളും താഴാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ h ക്രോസ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? പോയാലും ചെറുതാക്കിയാലും മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെല്ലിനെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡെൽറ്റ എക്സും ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഇത് എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാമോ, ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റാമെങ്കിൽ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ സെല്ലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ധാരാളം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിക്കലി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും, പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ പ്രിസിഷൻ and hence the minimum size of the cells by uncertainty principle. മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്തായിരിക്കണം? h എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വോളിയം അഥവാ അതിൻ്റെ ഏരിയ h എങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ആക്സസിബിൾ റീജിയണിൽ, ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാനൊരു ലെറ്റ് മീ കൺസിഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജിക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാജക്ടറി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു, അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് സം സ്പ്രെഡ്. എനർജി അത്ര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പ്രെഡ് അനുവദിക്കുന്നു. ആ എനർജിയുടെ സ്പ്രെഡിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ. ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2ൻ്റെയും ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ 2ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി എനർജിയിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ദിസ് റീജിയൻ, ദി ആനുലാർ റീജിയൻ ആണ് ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശരിക്കും
നമ്മളിവിടെ ഈ റീജിയൻ ഫേസ് സ്പേസിനെ മുഴുവൻ സെല്ലുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എത്രത്തോളം ഫേസ് സ്പേസ് സെല്ലുകൾ ഈ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ തിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തിയററ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്. എത്രത്തോളം ഫേസ് സ്പേസ് സെല്ലുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകൾ ഈ നമ്മുടെ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി suppose that you are getting that number to be a pretty large number. Suppose that I am getting that number is equal to 100. Okay, ഒരിക്കലും 100 ആയിരിക്കില്ല, it will be pretty large. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണ്. I am getting that there are 100 such face space cells within the accessible region. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫൊക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം, സെല്ലുകളെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്ത് എത്ര സെല്ലുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗീവൺ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സെല്ലുണ്ടെന്ന് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ 100 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ്, ഈച്ച് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്, എ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. ഇതിലെ ഓരോ സെല്ലും എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് ആക്സസിബിൾ ആയ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ 100 സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ, ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഹാവ് എന്താണ് 100 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒമേഗ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, 100 എന്ന് പറയും. Okay, so what I want to tell you is that the number of phase cells accessible to a system represents the number of accessible microstates or the multiplicity. അപ്പോൾ എത്ര സെല്ലാണോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് ഫേസ് സ്പേസ് റീജിയനിൽ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് വരിക, അത്രയും സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും എന്താണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ റീസൺ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഓക്കെ, ഈച്ച് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് is represented by a cell. Each microstate is represented by a cell. Okay, or we can say a cell in the phase space description. Okay, a cell in the phase space description of classical mechanics is analogous to the quantum state description in quantum mechanics. Okay, ഞാൻ ഇത് മുൻപ് ഇതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഓക്കെ, ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനോട് സമാനമായ കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വി കോൾ ദ സെൽ ഇൻ ദ ഫേസ് സ്പേസ് by as what is known as what, a quantum state, or better known as what, an eigen state of the system. Permitted state ആണ് eigen state എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ so the conclusion is almost of like this: the statistical description of a system in terms of the classical mechanics becomes comparable with that of the quantum mechanics. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് വളരെ വളരെ അടുത്ത് വരുന്നു. ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റെഫേഴ്സ് ടു, ഓക്കെ, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, അതിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, refers to a particular quantum state of the system in quantum mechanics, whereas it refers to a particular cell of phase space in classical mechanics. Classical mechanics ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് സ്പേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിനെ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. Okay, so the conclusion here is that of the discussion is that hence the multiplicity omega, which is the total number of accessible microstates. ഞാൻ ഒരേ പ്രയോഗം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് until it is solid in your brain. Okay, so multiplicity or the thermodynamic probability or the statistical weight factor, everything what is represented by omega of a given system in a particular macro state. ഏതാണോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടത് ആ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് സെൽസ് ഇൻ ദ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എണ്ണേണ്ടത്. ഓക്കെ, നോട്ട് യു കനോട്ട് കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സെല്ലുകളെ ഒന്നും എണ്ണാൻ പാടില്ല.
Okay, you can just count only the number of cells within this particular boundary. ഈ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലാണ്. ഇവിടെയുള്ളത് എണ്ണാൻ പാടില്ല, ഇത് ആക്സസിബിൾ അല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് സെല്ലും എന്തല്ല, ആക്സസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് അല്ല, മറ്റുള്ളതെല്ലാം ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു സേയിങ് ദാറ്റ് ഈച്ച് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എണ്ണുക? ഓക്കെ, ഹൗ ഡു വി കൗണ്ട് ഇറ്റ്? ഇത് എളുപ്പമാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താണ് ഒരു ഫേസ്, കാരണം ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക് അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹൗ ഡു വി കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? ഓക്കെ, ഹൗ ഡു വി കൗണ്ട് ദിസ് സെൽസ്? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെറിയ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ടെക്നിക്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇത് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ എ ചെസ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരാശയം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെസ് ബോർഡ് ഞാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, സി ദ ചെസ് ബോർഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ്? ഓക്കെ, 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ്? യു നോ ദാറ്റ് 8 into 8, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 64 സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? 64 സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്? കാരണം ഇതിലെ ഓരോ സ്ക്വയറിനെയും ഓരോ സെല്ലായിട്ട് കരുതുക. ഓക്കെ, ഫേസ് സ്പേസിൽ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസിൽ ഒരു സെല്ലായിട്ട് ഓരോ സ്ക്വയറിനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെസ് ബോർഡിൽ ഈ ചെസ് ബോർഡ് മുഴുവൻ എന്താണ്, ചെസ് കളിക്കുന്ന കരുക്കൾക്ക്, ഓക്കെ, ചെസ്സിലെ നമുക്കറിയാലോ, പിന്നെ എന്താണ് കരുക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാ സെൽസും എല്ലാ കോളംസും അല്ലെ എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സും ആക്സസിബിൾ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. അപ്പോൾ പറയാം ചെസ് ബോർഡിൽ you know that okay, all the things cannot. Okay, so different things are moving in different fashion. Forget about it. Okay, so ഇതിലെ ചെസ് ബോർഡിലെ കാലാളിന് ഇതിലെ എല്ലാ സെൽസും എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സും ആക്സസിബിൾ ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 64 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ 64 ആക്സസിബിൾ സെല്ല് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് 2 രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒന്ന്, എനിക്കിങ്ങനെ എണ്ണാം, 1 2 3 4 5 6 7 8 എന്ന് എണ്ണാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ഓൺ കൗണ്ടിങ് 9 10 11 അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് 64ാമത്തെ കോളം വരെ എത്താം. ഒന്നതാണ്. ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് വാട്ട്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്, 8 rows into 8 columns, so 8 into 8 is equal to 64 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതൊരു കൗണ്ടിങ് ആണ്. Okay, that is multiplication is also a type of counting. Okay, it's a successive addition, right? ഓക്കെ, അതിന് പകരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാമെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി നോ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ചെസ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ് ബോർഡ് നമുക്കറിയാം. ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ് ബോർഡ് അറിയുകയും ഈ ചെസ് ബോർഡിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ അതിനെ സ്മോൾ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ് ബോർഡിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്മോൾ ഏരിയ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സെല്ലിൻ്റെ ഏരിയ സ്മോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വിൽ ബി വാട്ട് ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ് ബോർഡ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ അല്ലേ? ഏരിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? ദ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? അഗൈൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 64. So this is the logic, mathematical logic that we are going to use in the counting of accessible microstates or multiplicity of phase space. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെല്ലുകളെ എണ്ണി നോക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ആക്സസിബിൾ ഏരിയ മൊത്തം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും, ഓക്കെ, ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മൊത്തം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും, എന്നിട്ട് ഒരു ഫേസ് സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഏരിയ അറിയുകയും ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ ഓഫ് 1 സെൽ വിൽ ബി ഗിവിങ് യു വാട്ട്? ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് സെൽസ് ഇൻ ദ ചെസ് ബോർഡ് അല്ലേ? അതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ആശയത്തെ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിലേക്ക് ഒന്ന് പറിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ്? n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6n ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6n ഡയമെൻഷണൽ വോളിയം, നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷണൽ വരെ വോളിയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, 3 ഡയമെൻഷണൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഡയമെൻഷൻ നമുക്കില്ല അല്ലേ? ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഐ ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേസസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ സ്പേസ്. ഓക്കെ, 3 ഡയമെൻഷന് മുകളിലുള്ള സ്പേസുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലെ സയൻസിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈപ്പർ സ്പേസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഡയമെൻഷണൽ, 5 ഡയമെൻഷണൽ, 6n ഡയമെൻഷണൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹൈപ്പർ. ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട്, ഓക്കെ, ബിയോണ്ട് ദ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി
ഓക്കെ, പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ ഓൾ പോസിബിൾ. നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷണൽ ദ മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 1 ഡയമെൻഷണൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു 2 ഡയമെൻഷനിലാണ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ തിങ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ അല്ലേ, എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം എത്രയാണ്? എച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഇനി അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക, 1 പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 2 ഡയമെൻഷനിൽ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫേസ് സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് മാറും. ഫേസ് സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ 4 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ വൈ ഉണ്ടാവും, ഡെൽറ്റ പി വൈ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഡയമെൻഷനിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വോളിയം തന്നെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? വോളിയം എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ എക്സും വൈയും സെഡും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെയും ഡെൽറ്റ പി എക്സിനെയും പെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വൈയെയും ഡെൽറ്റ പി വൈയെയും നിങ്ങൾക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്ന് പറയൂ? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു എച്ച് ആയിരിക്കില്ലേ? സോ വാട്ട് ബി ദാറ്റ് വൺ? സോ ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതേതാണ്? സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്. സോ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷൻ, that is what I have taken here. For a single particle moving in 3 dimension, നമുക്കറിയാം phase space will be, what is the dimensionality of phase space? Phase space will be 6 dimensional. Phase space will be 6 dimensional അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, 6 dimensional എന്നല്ല നമ്മുടെ ജനറൽ ഐഡിയ. ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 6 ഡയമെൻഷനിൽ ആയിരിക്കും. 6 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ദെയർഫോർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ബി ദ വോളിയം? വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷൻ. പക്ഷേ ഫേസ് സ്പേസ് എത്രയായിരിക്കും? 6 ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും. സോ വോളിയം ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ഏതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ സാധാരണ എലമെൻ്റൽ വോളിയം ഇൻ പല കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എലമെൻ്റൽ വോളിയം, ഒരു ഡി വി അല്ലേ? ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു അല്ലേ, ഡി എക്സ് ഇതാണെന്ന് കരുതുക, ഡി വൈ ഇതാണെന്ന് കരുതുക, ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് കരുതുക അല്ലേ? നിങ്ങൾ പല കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും എലമെൻ്റൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പം 3 ഡയമെൻഷണൽ കാർട്ടീഷ്യൻ സ്പേസിലായതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് എന്ന് എടുത്തത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് 6 ഡയമെൻഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡി എക്സും ഡി വൈയും ഡി സെഡും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പേസിൽ ഡി പി എക്സ് ഉണ്ട്, ഡി പി വൈ ഉണ്ട്, ഡി പി സെഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇത് കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാനോ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് ഒരേപോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഫേസ് സ്പേസ് ഗീവ്സ് ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത്. ഫേസ് സ്പേസ് ഫോർമുലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അല്ലെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓക്കെ, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷൻ ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഗീവ്സ് വാട്ട്? ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ബോത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എന്തെടുക്കുന്നു? മൊമെന്റം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ സെഡ് എന്നോ പി എക്സ് എന്നോ പി വൈ എന്നോ പി സെഡ് എന്നോ വിളിച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്നാണ്. അവയെല്ലാം ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പേസിന്റെ സൈഡുകളായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സോ വാട്ട് ബി ദ വോളിയം? നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ്, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വാട്ട്? ഡി പി എക്സ് ഡി പി വൈ ഡി പി സെഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 6 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വോളിയം. സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോ ഞാൻ പറയുന്നത് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ കേസ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷൻ. സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെൽറ്റ എക്സിനെയും ഡെൽറ്റ പി എക്സിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ഡെൽറ്റ വൈയെയും ഡെൽറ്റ പി വൈയെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ഡെൽറ്റ സെറ്റിനെയും ഡെൽറ്റ പി സെറ്റിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 എച്ചുകൾ കിട്ടും. സോ വാട്ട് ബി ദ തിങ്? എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫേസ് സെൽ? വോളിയം ഓഫ് ദ ഫേസ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ്, ദ മിനിമം
ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഈസ് എച്ച് ക്യൂബ്. ഇതിനെ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ. എനിക്ക് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. എച്ച് റേസ് ടു 3. ഓക്കെ, സോ എച്ച് ക്യൂബ്. സോ മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 3 dimensional സ്പേസ് വിൽ ബി വാട്ട്? എച്ച് ക്യൂബ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഫോർ ആൻ n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം, വാട്ട് വിൽ ബി ദ മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം? ഈ വാക്ക് ഓർക്കണേ, മിനിമം നമ്മൾ പറയണത്. മിനിമം ആക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കാരണമാണ് മിനിമം എച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാമായിരുന്നു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കാരണം മിനിമം എച്ച് വരെയേ നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എക്സിനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എച്ച് റേസ് ടു 3n ആയിരിക്കും. എച്ച് റേസ് ടു 3n ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ്? n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണ്. 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ലൈക്ക് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആണ്. the minimum phase space volume, that is volume of a cell. Okay, so let me say that it is dv, that will be equal to dx1. എന്താ dx1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ഉള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ആ സെല്ല് dx1, dy1, dz1, dpx1, ഓക്കെ, dpy1 എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. dpz1 അതാണ് ഈ വോളിയം എന്നുള്ള ഐഡിയ. വോളിയം ഏരിയ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സൈഡുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇതുപോലെ എന്തുണ്ട്? x2 y2 z2 px2 py2 pz2 എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മൊമെൻറ്റവും പൊസിഷൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്താ? dx2 dy2 dz2 dpx2 dpy2 dpz2 എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ത് പറയണത്? ഒരു 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുക. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? dx1ഉം dpx1ഉം തമ്മിൽ കമ്പയർ, അവരെല്ലാം കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് കിട്ടും. dy1ഉം dpy1ഉം കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്, അല്ലേ? അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് കിട്ടും. അതുപോലെ dz1ഉം dpz1ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട്? എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച്, എച്ച് ക്യൂബായി. അതുപോലെ തന്നെ dx2ഉം dpx2ഉം കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്, dy2ഉം dpy2ഉം കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്, dz2ഉം dpz2ഉം കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 എച്ച് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ തിങ്? ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ 6 ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സിംപ്ലി എച്ച് റേസ് ടു 6 എന്ന് കിട്ടും. ഈ എച്ച് റേസ് ടു 6നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എച്ച് റേസ് ടു 3 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എച്ച് റേസ് ടു 3 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് എഴുതാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n ഈക്വൽ ടു 2 ആയതുകൊണ്ടാണ്, 2 പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 3 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 3 അവിടെ ഉണ്ടാവും. എച്ച് ക്യൂബ് എല്ലാ പെയറിൽ നിന്നും കിട്ടും. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്? എച്ച് റേസ് ടു 3n. സോ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം, ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ല്, n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു സെല്ല്, ഇതിനെ നമ്മളൊരു n ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെ 6n ഡയമെൻഷണൽ വോളിയം ഉള്ള ഒരു സെല്ലായിട്ട് കരുതണം. ഈ സെല്ലിൻ്റെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മിനിമം വോളിയം എത്രയാണ്? എച്ച് റേസ് ടു 3n ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? എച്ച് റേസ് ടു 3 ആണ്. ഒരു n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് എച്ച് റേസ് ടു 3n ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഈ ഐഡിയ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം കിട്ടിയില്ലേ n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന്? ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, എച്ച് റേസ് ടു 3n ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആകെ ഒരു ഉദ്ദേശം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് NV ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആകെ ഉദ്ദേശമുള്ളത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി microstate, therefore the number of accessible microstates or multiplicity omega. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ ഉപയോഗിച്ച ആശയമാണ്, ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ കണ്ടേ ടോട്ടൽ, ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ കേസ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ, ഹിയർ ഈസ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഏരിയയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ വോളിയം ഒന്ന് എടുക്കണം. കാരണം ഇത് 3 ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ 6n ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വോളിയം എന്നുള്ള വാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ ടോട്ടൽ ആക്സസിബിൾ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? മിനിമം വോളിയം, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മിനിമം വോളിയം എത്രയാണ്?
h raised to 3n ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വരിക? ടോട്ടൽ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം. ഞാൻ ടോട്ടൽ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയത്തിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വി ക്യു പി. ഓക്കെ, വി ക്യു പി. വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വോളിയം, ക്യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട്? മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ വി ക്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ഫേസ് സ്പേസ്, പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സ്പേസ് ആണ്, വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? h raised to 3n. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന, മുമ്പോട്ടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയം. ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ഡു നോട്ട് നോ how far I am successful through online. We could have done better otherwise. Okay, no, I think you are able to understand that, or spend little more time on this one. Read the relevant portion of different textbooks. Also Google out until you understand what I am trying to tell you. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. And if you have any issues, I can just address the issue. Okay, any number of times, feel free. Okay, during the interactive session that we will be having shortly. Okay, അപ്പോൾ വി ക്യു പി, നമുക്ക് ഈ വി ക്യു പിയെ നമുക്ക് 2 വോളിയമായിട്ട് വേണേൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത്? വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? വി ക്യു ഇൻറ്റു വി പി, മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വി ക്യു ഇൻറ്റു വി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ h raised to 3n എഴുതാറുണ്ട്. എന്താ അവിടെ വി ക്യു ഇൻറ്റു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ, where വി ക്യു ഈസ് ദ സ്പേഷ്യൽ വോളിയം. വി ക്യു നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ വോളിയം. ഓക്കെ, അതായത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതാണ് സ്പേഷ്യൽ വോളിയം. ഓക്കെ, ആൻഡ് the other one, Vp. What is Vp? That is the volume of the momentum space. That is the volume of the momentum space. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, മൊമെൻറ്റം സ്പേസ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്താണ്? ഫേസ് സ്പേസ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? സ്പേഷ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്പേഷ്യൽ വോളിയം മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ്. അതാണ് ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ, വോളിയം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസും മൊമെൻറ്റം സ്പേസും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേഷ്യൽ വോളിയത്തെ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് സം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഗോ ഓൺ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വി ക്യൂ പ്ലസ് വി പി. നോ, it should be Vq into Vp, because that conceptually the volume is obtained by taking the product of the relevant quantities, and we know that in phase space both coordinate and momentum are having same status. നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ്, അതേ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയാണ് എക്സിനോടൊപ്പം പി എക്സിനുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സിനെ വൈ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് ഗുണിക്കുന്നതും ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ സ്പേസിലുള്ളത്. സോ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വി ക്യു ഇൻറ്റു വി പി ഡിവൈഡ് ബൈ h raised to 3n. ഇനി നമ്മളിതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ആസ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി വി ആണ് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇതാ ഡി വി ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലേ, ഒരു ഫേസ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഡി വി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക, d raised to 3n q. This is a symbolic writing. Okay, into ഇത് വി ക്യു ആണ് കേട്ടോ. സോ വി ക്യു ആണ്. ഈ വി ക്യു വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി റേസ് ടു 3n q. വി പി അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി റേസ് ടു 3n p ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? h raised to 3n ഫോർ ആൻ n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയേക്കാം. ഇഫ് n ഈക്വൽ ടു 1, n എന്നുള്ള 1, ഓക്കെ, ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. എന്തായിരിക്കും ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ട ആദ്യം? വി ക്യു ഇൻറ്റു വി പി ബൈ h raised to 3n അല്ലേ? അപ്പോൾ വെറും h raised to 3 എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെ കിട്ടുക? വി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ്. കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സും വൈയും സെഡും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡി എക്സ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ 3n എന്നുള്ളതിന് വരെ ഡി ക്യൂബ്ഡ് ക്യൂ എന്ന് വരും. ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡി ക്യൂബ്ഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് എന്നർത്ഥം. ഇൻറ്റു ഇൻറ്റിഗ്രൽ അടുത്തത് ഡി പി എക്സ്
okay, dpy അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം കമ്പോണൻസ് dpz. അപ്പോൾ ഈ dx dy dzനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ എന്ത് കിട്ടും? കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടും. അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ dpx dpy dpzനെ മൾട്ടിപ്ലൈനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പ്രോപ്പർ ലിമിറ്റ്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത്? So automatically the product of these two will be what is known as what? Okay, the accessible phase space volume, and you divide the actual phase space volume divided by what? The volume of a single cell in the space, which is h cubed. You will be getting what is known as what? The omega. So that's a way of counting what? The way of counting the accessible see the number of accessible microstates or multiplicity. So this concept what I have discussed at the end is something very crucial. We will be using this concept throughout. So just take some if my description speed is so large, you can either do one thing. You can take snapshots. You can take snapshots of the presentation. I have used only 2 or 3 slides. Read each of the slides taking time slowly. Okay, or what I can do is that I can share this particular thing as a PDF also. That also I can do. Okay, I will share it if needed, but it will be having all this writing. That's the only thing. I hope that you can use this particular thing for making notes also. I will share it in the Google class. Whatever I have done so far in this particular module, I'll be sharing as a PDF, okay, this presentation, so that you can just read it and try to understand it. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒമേഗയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എൻട്രോപ്പിയുടെ 3 പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ ഇ അത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തരും. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി നമുക്ക് പ്രഷർ തരും. ഡോ എസ് ബൈ ഡോ എൻ നമുക്ക് എന്താണ്? കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തരും. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ എസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോബ്ലം. ആ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോബ്ലത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വോളിയം, മിനിമം വോളിയം ഓഫ് ദ ഫേസ് സെൽ എന്നുള്ളത് ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെൻസ് യുവർ ഫേസസ്. ഓക്കെ, ഐ കുഡ് ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് അതർവൈസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവ്യക്തത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഏറെ വായിക്കുക. ഓക്കെ, ടുമോറോ ഐ ആം ഗിവിങ് യു ടു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഓൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അൺടിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കംഫർട്ടബിൾ വേ അഹെഡ് ഫോർ അസ് വെൻ വി ബിഗിൻ ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആശയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാം. Anyway, okay, think on this particular idea more. Okay, so I conclude this session for the time being, and the remaining thing we'll be doing maybe along with the next session. Thank you.